जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। तुहाडा सारिआं दा ठीक हो? तुसीं खुश हो? ते की कहना है? मैं बहुत थोड़ा एनर्जी ना बोलिया करो ना, ढिले जे चंगे नहीं लगदे तुसीं, क्योंकि मालिक दे घर च आयो तो एनर्जी ना भरपूर होने वास्ते आयो, रहमतां ना भरपूर होने वास्ते आयो। बोलो आयो कि नहीं? भरपूर होके जाना ते एनर्जी फुल। सो अज दा सत्संग शुरू करिए। उस तो पहला कुछ जीवां ने जो मालकां ने उन्हां ते रहमतां कीतियां उहदे बारे भी दसना है, लिख के दित्तियां सानूं कि मालिक ने की रहमत की, किदां असंभव नूं संभव किया। पर इस तो पहला कि इन्हां जीवां ते जो रहमत हुई उहदे बारे दसीए, उस तो पहला अज जिस परिवार की तरफों यह सत्संग होण जा रहा है, सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों उस परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि परिवार ने अज का जो सत्संग है ये शुकराने की खातर किया है, क्योंकि मालकां ने इन्हां ते बहुत बड़ी रहमत की है, जो कि इन्होंने लिख के लिखती रूप में दसिया है। सो इन्होंने जो लिखती रूप में दसिया है, क्योंकि इन्होंने बेनती है, मालिक जी बेनती है कि संगत नूं जरूर सुनाओ, यानी आज जो भी रहमत मालिक ने की है, जिस परिवार की तरफों अज का सत्संग होने जा रहा है, वो दस रहे हैं कि लिखते हैं, जय मालकां दी मालिक जी, मैं सतनाम कौर बेनती लिख रही हाँ टांडे तो। मालिक जी मेरा बेटा इंग्लैंड में रहिंदा है ते उसनूं, मालिक जी मेरा बेटा इंग्लैंड में रहिंदा है, तकरीबन 16 साल तो पिछले वो इंग्लैंड च रह रहा है, तो उसने तुहाडा सत्संग 14 अगस्त नूं सुनिया, जो कि जदों असीं इंग्लैंड गए सी, वोल्वरहैम्पटन में साडा सत्संग होया सी, उत्थे इन्हां दे बेटे ने आके सत्संग सुनिया। वो दसदे है कि 14 अगस्त नूं तुहाडा सत्संग सुनिया, मालिक जी 15 अगस्त नूं मेरे बेटे दे सवेरे 4 बजे जिथे वो रहिंदा सी पुलिस का छापा पै गया, क्योंकि 16 साल तो इनलीगल रहिंदा सी, इनलीगल समझदे हो ना तुसीं, चोरी रहिंदा सी बिना किसी डॉकूमेंट तो। सो दसदे कि उन्होंने 15 तरीक नूं बेटे दे 4 बजे सवेरे पुलिस का छापा पै गया, तो मालिक जी जदों मेरा बेटा उपरों कपड़े पा के नीचे उतरिया तो उसके मूँहों जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी निकल रहा सी कि मालिक जी रहमत करो, मालिक जी बचाओ, क्योंकि जदों इंसान ते मुसीबत आती है तो उन्होंने पता है कि इत्थे होर किसी ने नहीं, बस मेरे मालिक ने ही मेरी सहायता करनी है, इसलिए वो जय मालकां दी कह रहा सी। और जदों पुलिस वालियां ने उसनूं गड्डी च बिठाया तो पुलिस वाले उसनूं कहंदे तू चला जा, आपां नहीं तैनूं लैके जाना, कहंदे पुलिस ने उन्होंने आप ही कहता तू चला जा, ऐसे तेनों लैके नहीं जाना तू ते फिर मालिक जी उन्होंने साइना में बुलाया, क्योंकि जो पुलिस पकड़ती है तो थाने में साइना में बुलाती है, पुलिस स्टेशन में उन्होंने साइना में बुलाया मेरे बेटे ने 21 अगस्त जो मालिक जी तुहाडा सत्संग बेटे ने सवेरे जान को पहला सुनिया और उसने सत्संग सुनिया तो उसको खून आ गया कि तू अपना वकील ना लै, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ 2 साल का वीजा दे देवांगे। मालिक जी 16 साल तो मेरे बेटे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ कि वो छुट भी गया तो मालिक की रहमत नाल वीज़ा भी मिल गया। सो 16 साल तो जिहड़ा काम नहीं होया, वो 14 अगस्त को सत्संग सुन के मालिक की रहमत ने पुलिस ने फड़िया भी, छड्ड भी दिता, तो आप पुलिस कहती है कि तू वकील कर, तेनों 2 साल का वीज़ा देवांगे। और मालिक की रहमत नाल इस परिवार दियाँ मालिक ने झोलियाँ भरियां है, इसलिए कहते मालिक जी बहुत बड़ी रहमत तुसीं साडे ते कीती है, संगत नूं जरूर दस्सिओ। जरा उठ के खड़ जाना एक बार फिर जी, वैसे तो रहमत लैके गए है, पर थोड़ा खड़न दे नाल संगत की नज़र च फिर आ जाता कि इन्हां दे बेटे की गल है जो इंग्लैंड च रहिंदा सी 16 साल तो। हुण अगली बेनती भी इन्हां दी एक बेटी ने लिखी है, इन्हां दी बेटी लिखती है, जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी, मेरा नाम कमलजीत कौर है,
मैं दसूਏ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੁਕਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਸੁਖੀ ਤੇ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਫਿਰ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਇਟਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸਿਰਫ 15 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨੂੰ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਲਓ ਜੀ ਸੁਣਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇੰਨੀ 15 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੁੱਖ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵ ਖੜੇ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਹੱਥ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਐ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਵਜੋਤ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 11-12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਗਿਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 11-12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਸ ਦਿਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ? ਹਾਂ ਬਈ। ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੇਟੀ? ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਮਨੀਕ ਐਵੀਨਿਊ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਾਇਦ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਨਾ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਏ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੇਜ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਜ ਫਟ ਜਾਵੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਜੇ ਵਾਲਾ ਪੇਜ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲਕੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੇਜ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ ਉਹ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਲਓ ਫੇ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਮਾਲਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਔਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਸਿਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ,
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਲੇ ਵੀ ਕਹਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹਾਂ, ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਅਜੀਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਫੈਲਾ ਦੇਣੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਫੈਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਏ, ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛਾਈ ਫੈਲੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੁਰਗੰਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਹੋਣ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਮਰਿਆ ਚੂਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਬੰਦ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ, ਰਿਵਰੀਕ ਐਵੀਨਿਊ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਖੋਲੋ ਮੂੰਹ ਫਿਰ, ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੀਵ ਪਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸ਼ਕਲ ਰੋਣੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੱਸਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਟੈਂਪੂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੁੰਬੜ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ? ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਰੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
क्योंकि बाकी चीज़ां बाहर है और खुशी आनंद मेरे। चलो फिर एक बार फिर हंस के दिखाओ, फिर सत्संग की शुरुआत करिए ਅਸੀਂ। जय मलका दी। शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत ऐसी संत दादू दयाल दे एक शब्द तो और उसके नाल नाल वो अपने प्रेमियों को ना एक कहानी सुनाते होंदे सी ज्ञान देण वास्ते। उस कहानी तो अज दे सत्संग की शुरुआत करांगे। सो संत दादू दयाल जद भी उन्होंने अपने प्यारिਆਂ को बैठन का मौका मिलता सी तो एक श्लोक उचारते होंदे सी कि सरवर भरिया 10 दिशां पंखी प्यासा जाए, दादू गुर के ज्ञान विन किब जल पीवे आए। ये संत दादू अपनी वाणी च देखो इशारा की करते हैं। फिर इस शब्द के नाल नाल एक कहानी सुनाते होंदे सी अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ। वो कहानी की सी, वो कहते समुंदर दे विच ना एक छोटा जिहा टापू सी। टापू समझते हो ना, एक छोटा जिहा हिस्सा जिथे जमीन होंदी है पर चारों पासे पानी ही पानी। वो कहते समुंदर विच एक छोटा जिहा टापू सी, पर उस टापू ते एक पंछी जो कि अखां तो अन्ना सी। अखां तो अन्ना कहते वो टापू दे उपर पंछी अखां तो अन्ना, चारों तरफ वो पानी है, वो चाहे तो जाके पानी पी सकता है, पर फिर भी वो उस टापू ते अखां ना होने दे करके प्यास नाल ही तड़फ तड़फ के मर जाता है। एक इशारा करते संत दादू, समझना ऐसे ही है क्योंकि गुरुआं रहबरां संतां दी वाणी च ना इशारे ही हुंदे है। जिहड़े समझदार हुंदे है वो उन्हां इशारिਆਂ ਨੂੰ समझ के ਉਹਦਾ लाभ लैके अपने जीवन च बदलाव ले आंदे है। तो ਜਿਹੜੇ सिर्फ कहानी ਨੂੰ नुकताचीनी करने वाले होंदे है या समझ लो कि वो कहानी दी कमियां लभण वाले होंदे है ना, वो कहानी दे अर्थ नूं नहीं समझते, वो कहानी दे विचलियां कमियां नूं कढना शुरू कर दिंदे हैं। ਇਹਦਾ मतलब इन्होंने सीखना कुछ नहीं, समझना कुछ नहीं, बस इन्होंने कमी कढ़ के अपने जीवन नूं कमियां नाल ही भरना है, क्योंकि जो कमियां कढ़दे उन्हां दे जीवन च कमियां ही हुंदियां है। तो जिहड़े समझदार हुंदे है वो तो अर्थ नूं लभदे है, अर्थ नूं पकड़दे है। इसलिए संत दादू दयाल दसदे कि पानी चारों तरफ है, पर वो पंछी दियां अखां ना होण करके, दृष्टि ना होण करके, अन्ना होण करके वो पंछी उस टापू ते प्यास नाल तड़फ तड़फ के मर जाता है। फिर वो अगे अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ कहते हैं कि प्यारिओ जो हाल उस पंछी का है ना उही आ हाल दुखी इंसान का भी हुंदा है। हुण असली अर्थ इत्थे आंदा है, क्योंकि जो मिसाल दे रहे हैं कि जो हालत उस पंछी की हुंदी है कि पानी चारों तरफ है, छोटा जिहा टापू है, अगर ਉਹਦੇ को समझ होवे, देखण वाली अख होवे तो बड़ी आसानी दे नाल जाके वो पानी पी सकता है और अपनी जिंदगी दी वो प्यास नूं, वो तड़फ नूं शांत कर सकता है और अपना जीवन आराम नाल जी सकता है। पर एक कमी दे करके कि अखां दी रोशनी नहीं है, इसलिए वो नजर नहीं आता कि चारों तरफ पानी है, तो जिथे खड़ा है बस अखां ना होने करके उत्थे खड़ा रह जाता है और इसी तरह उसकी जान निकल जाती है। हुण मिसाल की दिंदे है कि जो हालत उस पंछी दी है उही हालत अज
ਹਰ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਹਰ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸਾ ਪੰਛੀ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਸਰਵਰ ਭਰਿਆ 10 ਦਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਪੰਖੀ ਪਿਆਸਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਦਾएं बाएं ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਸਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਹਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਪੰਖੀ ਵਸੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਵੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਰਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੜਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪੰਛੀ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ, ਪਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਹਦੇ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਪੀ ਲਾ ਪਾਣੀ? ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾ ਦੋਗੇ, 2 ਵਾਰ ਪਿਲਾ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਛੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਉੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਰ ਭਰਿਆ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਪੰਖੀ ਪਿਆਸਾ ਜਾਏ, ਦਾਦੂ ਗੁਰ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿਨ ਕਿਬ ਜਲ ਪੀਵੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂ ਗੁਰ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿਨ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਿਲ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸਫ ਮਰਫੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, और ये पॉइंट बड़ा प्यारा है। ऐसी अगर इस पॉइंट ਨੂੰ थोड़ा समझिए ना, ये पॉइंट बड़ा प्यारा। वो कहते जो तू सोचता है इस समय शायद वो सच ना होवे। शायद वो गल इस वेले सच ना होवे, जिद्दां बंदा बीमार है पर सोचता है मैं बहुत तंदुरुस्त हाँ, पर कोई देखने वाला कहेगा तेरे तो इत्थे दर्द है, तू तो बीमार पिया, तेन तो 103 बुखार है, पर तू कहता मैं बहुत तंदुरुस्त हाँ। ये सच नहीं है जो तू बोल रहा है। वो कहते जो तू सोचता है या बोलता है शायद इस वेले सच ना होवे। समझते हो कि नहीं? पर अगर तू विश्वास नाल सोचता है तो वो सच हो सकता है। इस वेले तुहानू 103 बुखार है, पर जे तुसी विश्वास नाल सोचते हो मैं तंदुरुस्त हाँ, मैं पूरी तरह फिट हाँ, तो बेशक इस वेले गल सच नहीं है, पर अगर विश्वास है तो आने वाले समय सच हो सकती है। इस वेले बंदा गरीब है पर सोचता है मैनू यकीन है अपने मालिक ने मैं धनवान होऊंगा, मेरा काम बहुत चलना है। कोई हसे लै तेरा काम कितों चलना है, तू तो खाली बैठा रहता है। ठीक है, इस वेले बेशक जो मैं बोल रहा सोच रहा सच ना होवे, पर अगर मैनू विश्वास है कि होएगा तो आने वाले समय च सच होएगा। क्योंकि आने वाले समय का किसी को नहीं पता कि की हो सकता है, पर जे अपने मालिक ते विश्वास रखते हैं तो उन्होंने जरूर पता है कि जे मेरे प्यारे ने मेरे ते विश्वास किया, यकीन किया, तो ये वास्ते समा चंगा लियाना, इसकी सोच नूं पूरा करना है। ये यकीन है। इसलिए तुसी जो आने वाले समय च चाहते हो ना, वो अज विश्वास ना सोचना शुरू करो, क्योंकि इसलिए बेशक वो सच ना होवे। बोलो समझते हो कि नहीं? तो फर्ज करो किसी बंदे को गड्डी है नहीं, वो सोचे मेरे को गड्डी है, मैनू पूरा विश्वास है मेरा मालिक मैनू गड्डी जरूर देगा। तो कोई कहेगा ले देखो गड्डी कित्थे है, एवं गड्डी बारे सोची जाना। ठीक है, इस वेले बेशक सच ना होवे, पर अगर विश्वास रखोगे अपने मालिक ते, मेहनत करोगे तो सच हो सकता है। बहुत जीव इत्थे बैठे है जिन्होंने ने सोचा सी मैं डॉक्टर बनना है, मैं वकील बनना है, हो सकता उदों 5वीं क्लास च पढ़ते होण, 8वीं क्लास च पढ़ते होण। हुण कोई कहे लै तू कित्थों डॉक्टर है, पर उन्होंने मेहनत की डॉक्टर की डिग्री लैके कुर्सी ते बैठे है कि नहीं? या तुसीं आप सोच के देखो कि बहुत कुछ ऐसा तुहाडे कोल अज है जिहड़ा 10 साल पहला तुसीं सोचते हुंदे सी, या 5 साल पहला तुसीं सोचते हुंदे सी कि मैं ये चीज़ करनी है, इत्थे जाना है, या मैं ये चीज़ नूं हासिल करना है। उस वेले नहीं सी, पर तुसीं सोचिया, मेहनत की, अज वो चीज़ तुहाडे कोल है या नहीं? इहनूं कहंदे हैं कि जो असीं सोचते हैं ना शायद वो अज सच ना होवे, पर अगर सानू विश्वास है, यकीन है, तो एक दिन सच हो सकता है। इसलिए जे अज तुसीं तंदुरुस्त हो ना, तो तुसीं सोचो हाए किते कल नूं मैनूं हार्ट अटैक ना हो जाए, हाए किते कल नूं मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जो तुसीं सोचते हो जे उत्ते विश्वास कर लिया तो एक दिन हो के रहना है। इसलिए चंगा सोचो, माड़ा कदी भी, क्योंकि जो तुसीं अज विश्वास ना सोचना एक दिन हो के रहना है।
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕੋ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਦੂਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਲੈ, ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਥਿੰਗ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਇੰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ अगर तुम्हें हर चीज की कीमत का पता है मगर अपनी ही कीमत का पता नहीं तो इससे बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती। ये मौलाना रूमी एडे ਵੱਡੇ फकीर होए है, वो कहते अगर तेन हर चीज़ की कीमत का पता ना, जिदा कोई तुहानू पूछे कि भाई आ गिलास की कीमत कितनी है, तुसीं कहना होएगी 10-15 रुपए। कोई पूछे आ जमीन की कीमत कितनी है, भाई ये पिंड विच या शहर विच इन्ने हज़ार नूं मरला है, पता कि नहीं बंदे नूं। फिर बंदा कहता सोना कितना तोला है, ये भी 50,000 या 52,000 या 55,000 जो भी रेट होंदा बंदा दस दिंदा है। हीरा कितना है, हीरे की कीमत बंदा दस दिंदा है। गड्डी कितना है, गड्डी की कीमत बंदा दस दिंदा है। बोलो हुंदा कि नहीं इदां? हुण तुसीं हर चीज़ की कीमत दस दिंदे हो, पर की तुहानू अपनी कीमत का पता है कि मेरे अंदर की है? बाहरली हर चीज़ की जानकारी मिल भी गई, पर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਪਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੇਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਸੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਤਾ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਹੈ, 10 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆਂਕੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੁਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਜਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਵੀ ਲਈ, ਬੰਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਵੀ ਲਈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਚੀਜ਼ ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 10,000 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਨੂਮਾਨ, ਜੰਬੰਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਬੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ
ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਬੰਤ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਖੇਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਨੂਮਾਨ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਛਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਮੂਰਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਝਣੇ ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਦੁਆ, ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਆ? ਚੂਹੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਦੁਆ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਬਤ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ ਮਿੱਠਾ ਠੰਡਾ ਸ਼ਰਬਤ, ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਬ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਫਟਾਫਟ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਵਸਤੂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਰਖ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੂਰਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਲਾਇਕ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਡਰਪੋਕ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਕਹਿ ਕੇ, ਨਲਾਇਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ क्षमता ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ, ਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਡ ਹਾਂ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭੇਡ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨੂੰ, ਆਹ ਦੇਖ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਣੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਡ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਈਏ, ਬੱਕਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਈਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਬ ਤੱਕ।
ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਪੋਕ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੀ ਹੋ, ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ, ਦੀਨਹੀਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਕੜੂ, ਪਤਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਕੂ ਹੈ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਕੜੂ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਲੂ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਨਾ ਜਾਂ ਡੀਖਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 80 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਕੜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਉੱਠ, ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਕੜੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾੜਕੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਕੂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਫਿੱਟ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਲੈ ਚੱਲਾ ਜਿਮ, ਆਇਆ ਵੱਡਾ, ਦੇਖੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਡੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਵੇ, ਸਾਲ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਜਾਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਲਕਿ ਸੰਕਲਪ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਪੜਾਕੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਲਾਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰਾ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ की कभी आवाज घट आई है, कोशिश करने वालों की कभी जो तूफान से डरकर किनारे बैठ जाते हैं उनकी नैया कभी। हुण जे तूफान लखा होण
फैसला कर लो कि मैं पार जाना ही है, कोई तूफान मैनू रोक नहीं सकता, क्योंकि मैनू अपने ते अपने मालिक ते पूरा जो इदा का विश्वास हो तो तूफानों चो भी रास्ता मिल जाता है। यकीन रखो अपने मालिक ते, अपने आप ते। इसलिए अपनी ताकत नू पहचानो, अपनी अपनी अंदरली शक्ति नू कमजोरी ना बनाओ कि मैं कमजोर हाँ, मैं नहीं कर सकता। वो शक्ति नू पहचानो कि ऐसा की है जो मैं नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक गल कही है और वो गल दे विच भी बड़ा ज्ञान है। वो कहते अगर तुम्हें अपने भीतर बैठी ईश्वर की शक्ति पर पूरा विश्वास है तो बड़ी से बड़ी चीज भी तुम आसानी से हासिल कर सकते हो। ये स्वामी विवेकानंद के वचन है कि अगर तुम्हें अपने भीतर बैठी ईश्वर की शक्ति पर पूरा, इन्हों अपनी शक्ति नहीं कहना क्योंकि बंदे की शक्ति नहीं है, ये ईश्वर की शक्ति है जिन्ना चल रहे हैं। क्योंकि जो बंदा मेरी शक्ति, वो हंकार आ जाता है। जो कहना मेरे अंदर बैठे वो मेरे ईश्वर की, मेरे मालिक की, मेरे भगवान की शक्ति है, फिर असी वो ताकत नाल जुड़ते हैं जी सारी सृष्टि को चला रही है। क्योंकि जो मेरी शक्ति असी टुट जाते हैं क्योंकि फिर मेरी आ गई। जो ईश्वर की शक्ति असी सारिਆਂ नाल जुड़ जाते हैं क्योंकि ईश्वर की शक्ति सारिਆਂ दे अंदर काम कर रही है। जिदा पखा कहे मेरी बिजली, बोलो समझते हो कि नहीं, तो फिर भाई तेरी कल्ले की बिजली कित्थों है? आ सारे पखे सारिया लाइटां वो ताकत नाल चल रही है। पर जो पखा कहता है कि मेरी नहीं, ये वो पावर हाउस की बिजली है जो मैनू भी चला रही है और सबनों चला रही है, वो मैनू घुमा रही है, वो ठंडिया हवावां लिया रही है, तो फिर इसी बिजली नाल जुड़ जाते हैं। इसलिए इत्थे भी विवेकानंद जी ने ईश्वर को पहला रखा कि अगर तुम्हें अपने भीतर बैठी ईश्वर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो बड़ी से बड़ी चीज भी तुम आसानी से हासिल कर सकते हो। जरा समझ लेना सारे ने, बड़ी तो बड़ी चीज भी हुण किहड़ी चीज तुसीं हासिल करना चाहते हो जिन्होंने बंदा कहना बहुत बड़ी है मैं तो सोच भी नहीं सकता, इत्थे तुसीं अपने अंदर बैठी शक्ति को छोटा कर देंगे हो। समझते हो कि नहीं? ताही तो असीं दसी ना अनुरिमा सिन्हा जिहदी एक लत्त कट्टी गई सी हादसे विच, उन्हें विश्वास किया कि मेरे अंदर वो शक्ति बैठी है कि मैं बड़ी तो बड़ी चढ़ाई चढ़ सकती हाँ। एक लत्त के बावजूद भी ना होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट चढ़ गई हो, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बैठी शक्ति ते विश्वास सी कि कोई भी पहाड़ मेरे अंदर बैठी शक्ति तो बड़ा नहीं हो सकता। तो तुहाडे मोरे माड़ी जी मुश्किल आती है, माड़ा दुख आता, तुसीं कहंदे दुख बहुत बड़ा है, मुश्किल बहुत बड़ी है। जो मुश्किल नूं बड़ा कह देंगे हैं, दुख नूं बड़ा कह देंगे हैं, तो असीं छोटा किहनूं करदे हैं? अपने अंदर बैठी ईश्वर की शक्ति नूं छोटा कर देंगे हैं असीं। ये हुण तुहाडे हत्थ विच है कि चाहे तो अपने अंदर बैठे हो मालिक की शक्ति को बड़ा समझो कि बड़े तो बड़ा दुख भी मैं पार कर सकता है। जिदा समुंदर बहुत बड़ा सी पर हनुमान जो अपनी शक्ति का एहसास होया तो एडा बड़ा समुंदर भी एक छाल नाल पार कर गया। हुण तुसीं भी सोचो कि हुण दो चीज तरीके नाल सोच सकते हो तुसीं। पहला कि दुखों का समुंदर बहुत बड़ा, मैं तो पार नहीं हो सकता, मेरी परेशानियां बहुत बड़ियां है, मैं तो पार नहीं हो सकता। या दूजे ढंग नाल सोचो कि मेरे अंदर शक्ति वो बहुत बड़ी है, दुखों का समुंदर जिड्डा मर्जी होवे, लै मैं तो एक छाल जी पार कर जाऊं, मेरे वास्ते की है। इनू कहते अपने आप ते विश्वास। जदों तुसीं अपनी शक्ति नूं बड़ा करदे हो तो बड़े तो बड़ा समुंदर भी छोटा कह दो हो जाता है। तो जदों तुसीं दुख नूं बड़ा समझदे हो, परेशानी नूं बड़ा समझदे हो, प्रॉब्लम नूं बड़ा समझदे हो, बोलो समझदे हो कि नहीं? जिद्दां अज जिन्हां जीवां वालों अज दा सत्संग हो रहा ना, पिछे जे 6 महीने या 3-4 महीने पहले ही उन्होंने गल की सी कि मेरे बेटे के सिर ते किन्ना करजा सी, शायद कहते 10 या 12 लाख का करजा सी, पर कहते मालिक फरियाद की 15 दिनों च ही 12 लाख का करजा उतर गया। इन्नी रहमत हुई मालिक की। इन्होंने मिल के ही पुछ लियो तुसीं। हुण जिहनूं बंदा कहता बहुत बड़ा करजा होएगा, यकीन रखो, विश्वास रखो, मेहनत करने को तैयार होवो, क्योंकि बंदा मेहनत करने को तैयार होवे तो मालिक रहमत करने तो हर वेले तैयार ही है। बस बंदा मेहनत करने को तैयार नहीं होंदा, बहानेबाजी। जिद्दां असीं 11वीं दे सत्संग भी दस्सिया सी कि 3 चीज़ां इंसान नूं ना कदी कामयाब नहीं होण दिंदियां। वो 3 चीज़ां किहड़ियां है? फटाफट दस दईए फिर। पहली गल है कि इंसान हमेशा बहाने बनाता रहता है। दूजा, इंसान दूजिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ हालातां ਨੂੰ दोष दिंदा है, और इंसान कदी कोशिश नहीं करता करन दी कुछ। जिद्दां हुण फर्ज करो ओ यार 10 लाख का कर्जा बहुत बड़ा, ये कित्थे उतरना है,
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 10 ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 11 ਫਿਰ 12 ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਤਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਇਨਸਾਨ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੂਹੇ 'ਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਲੈ ਵੀ ਚੂਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਢਾਹ ਨਾ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੂਹਾ ਵੀ ਆਪ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੂਹਾ ਛੱਡੋ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਵਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਆਇਆ ਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੇਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਪੈਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ चला जाता है। इसलिए फिर कहांगे कि जिसको अपने भीतर बैठी ईश्वर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, स्वामी विवेकानंद कहते हो बड़ी से बड़ी चीज भी आसानी से हासिल। हुण तुसीं की हासिल करना चाहते हो, जरा सोचो। तंदुरुस्ती चाहते हो, कोई बीमारी है तंदुरुस्ती चाहते हो, विजे नहीं लगते विजे लाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है कामकार नहीं चलते काम चलाना चाहते हो, की चाहते हो तुसीं? किहड़ी चीज़ है तुहाडे वास्ते बड़ी हो सकती है, पर उहदे वास्ते बस विश्वास रखो, यकीन रखो कि मैनू अपने मालिक की रहमत ते पूरा मेरे कम जरूर, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल मेरे सारे दुख दूर। ये विश्वास नाल गल कहनी है। विश्वास रखोगे तो जिद्दां दा तुसीं विश्वास रखना, तुहाडे वल्लों ना तुहाडे विश्वास ने, तुहाडे बोलां ने इदां दी एनर्जी लैके जानी है कि जिद्दां दी एनर्जी तुसीं भेजनी है ना, वो ऐसी एनर्जी जाएगी कि तुहाडे बिगड़े काम भी हुंदे चले जाणगे। तो जे बंदा ही सोची जाए काम बड़ा मुश्किल है कित्थे होना है, तो तुसीं किहड़ी एनर्जी भेज रहे हो? होने वाले काम भी उत्ते रुकावट आ जाएगी, और रुकावट बंदा आप खड़ी करता है, क्योंकि रब तां देण नूं तैयार है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिद्दां एक छोटी जी कहानी सानूं याद आ गई। एक बार ना एक आदमी अपनी जिंदगी जी के जदों मरिया, रब दे कोल गया, तो रब ने उन्होंने कहा आ जा बेटा, आ तैनूं ना तेरे वास्ते स्वर्ग च घर है। ये सानूं ज्ञान देण वास्ते गल बनाई गई कहानी। जो घर दे विच रब लैके गया ना, आ लै आ तेरा घर है, उन्हें देखा घर के अंदर स्वर्ग च उहदा घर है, तो घर के अंदर छोटी छोटियां खिडौने रखे हुए, किते कार है किते कोठी है, मॉडल रखे जो छोटे छोटे मॉडल होंगे ना वो रखे हुए है। वो बंदा कहता ऐ प्रभु आ की है? परमात्मा कहता तेरियां चीज़ां है, तेरियां चीज़ां है। दरअसल जदों मैं तेनों दुनिया ते भेजिया सी ना, तो बचपन तू सोचदा हुंदा सी, जदों तेरी उम्र 13-14 साल की हुंदी सी कि लै बड़ा हो गया गड्डी लैनी है मैं, तो मैं गड्डी पहले ही तैयार कर ली सी कि हुण जदों बड़ा होकर मेहनत करेगा ना गड्डी देनी है। पर बेटा दुनिया ने तेनों कहा तू कित्थों गड्डी लै सकदा है, तो तू उत्ते कोशिश नहीं की। मेरे वालों तैयारी सी पर तू कोशिश नहीं की, इसलिए गड्डी इत्थे रह गई, मेरे घर च रह गई। मैं तो तैयार कर ली सी पर तेरे तक नहीं आई, क्योंकि तू कोशिश नहीं की। फिर तू सोचता सी बड़ी कोठी बनानी है, मैं कोठी का मॉडल भी तैयार कर लिया कि मेरे बच्चे ने सोचा तेनों देनी जरूर है। जिदा हुण फर्ज करो तुहाडा बेटा कहे डैडी मैनूं मोटरसाइकिल लैके दे, तो तुसीं कहो बेटा जो चलाना सीख लेगा, गड्डी चलानी आ जाएगी, उदों तेनूं गड्डी लाऊं। हुण बेटा चलाने की कोशिश ही ना करे, सीखे ही ना कदी, तो तुहाडे वल्लों तां तैयारी सी पर उहने लैण की कोशिश ही नहीं की। इदां ही रब दे घर जो तुसीं सोचदे हो ना, जे तुसीं रब नूं भी पाउण बारे सोचदे हो मैनूं रब मिले, मैनूं मेरा मालिक मिले, वो तैयार है। पर बंदा मैं तो लायक ही नहीं हाँ, मैं तो पापी हाँ, मैनूं कित्थे मिलना है? वो रब कहंदा कमाल दी गल, मैं तो तैयार सी यार, तू ही कनैक्शन तोड़ के रख दिता।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਸਾਡੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲਓਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾ ਇਲਾਜ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਇਲਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ। ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਦੇਖਿਆ ਹਾਲੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਡਰਦੇ, ਮੰਨਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲਵੇ ਲੈ ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਐਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਣਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਸ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸਮਝੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਖਿਲਾਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਕਾਸ਼ ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਐ। ਪਰ ਖਿਲਾਈ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖਾ ਲਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਹਟ ਲਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲਾ ਇਲਾਜ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। क्योंकि दसीदा है कि हर मर्ज का, या मर्ज कहते बीमारी नू, हर मर्ज का इलाज नहीं मिलता दवाखाने में, और सारे दर्द मिट जाते हैं फकीरों के पास आने में। हर दर्द दी, हर बीमारी दी दवाई बंदे नू हॉस्पिटलों चों डॉक्टरों को नहीं मिलती, पर एक दर ऐसा है जिथे आके हर बीमारी का हल, वो है फकीरां दा दरबार, वो है रब दा घर। जो प्यार नाल विश्वास नाल रब दे घर च आ जाइए तो फिर ला इलाज का भी इलाज हो जाता है, नामुमकिन भी मुमकिन। इसलिए विश्वास रखना है असीं
इसलिए फिर कमांगे कि अपने अंदर बैठे ईश्वर की शक्ति पर, स्वामी विवेकानंद जी कहते अगर अपने भीतर बैठे ईश्वर की शक्ति पर पूरा विश्वास रखोगे तो बड़ी सो बड़ी चीज भी तुम आसानी से हासिल। इसलिए अज तो किसी चीज नू बड़ा नहीं कहना, अपने अंदर बैठी शक्ति नू बड़ा समझना है कि मेरे अंदर वो शक्ति बैठी है कि मैं कुछ भी आसानी नाल हासिल, मैनू कामयाबी आसानी नाल मिले, मैनू सफलता आसानी नाल मिले। विश्वास है कि नहीं? तो जाओ फिर हुण कामयाबी दी पौड़ियां चढ़ना शुरू कर दो। फिर ऐसा किहड़ा काम है जिहड़ा नहीं होएगा? जे तो अज जीवन ने लिख के दिता ना, होर जीवन ने बहुत बेनतियां कीतियां, रहमत हुई। देखो तुसीं भी फिर लिख के देना है कि मालको साडे ते भी इन्नियां रहमतां हो गईयां, जो इन्ने सालों तो नहीं हो रहा सी वो कुछ दिनां 'च हो गया। ये रहमत है मालिक दी। यकीन रखो, विश्वास रखो, क्योंकि फिर कहांगे तुहानू बहुत बड़ी ताकत ने पैदा किया है जो पूरे ब्रह्मांड नू चला रही है। इसलिए वो ताकत एडी बड़ी है, वो वास्ते तुहानू संभालना कोई बड़ी गल नहीं है। बस वो ताकत है, यकीन रखो। और जिदा मौलाना रूमी ने कहा कि सारिया चीज़ों की कीमत का सानू पता है, भाई अपने अंदर बैठी शक्ति नू भी पहचान कि सब तो बड़ी शक्ति तो तेरे अंदर बैठी है। उत्ते यकीन कर, विश्वास कर, फिर कामयाबी जरूर मिलेगी। और यही गल संत दादू ने भी कहा कि सरवर भरिया 10 दिशा पंखी प्यासा जाए, ओ दादू गुर के ज्ञान विन किव जल पीवे आए। वो कहते गुरु को ज्ञान मिलता है तो फिर ही इंसान वो अमृत पींदा है, वो आनंद, वो कामयाबी, सफलता का, खुशियां का जल पींदा है, जिहदे नाल ओहदी जन्मा जन्म की प्यास। अज तुहानू भी वो ज्ञान दी बूंदा पलाइयां, पी लिओ इन्हां कि तुहाडा परमात्मा हर जगह मौजूद है। इसलिए कभी अपने आप को कल्ले नहीं समझना, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, कभी कल्ले नहीं समझना। उन्होंने महसूस करना है कि हर कदम ते, हर पल, हर जगह मैनू संभालने वाला, मेरी मदद करने वाला, मेरी सहायता करने वाला मेरा मालिक मेरे, और वो बहुत बड़ी शक्ति है। मैनू उस पर विश्वास है, यकीन है मैनू अपने मालिक ते कि मेरी हर मुश्किल का हल हो सकता है। बोलो समझ दियो कि नहीं? या कह दो हो गया, क्योंकि हो गया गल बड़ी वधिया है। मेरी हर मुश्किल का हल, मेरे सारे दुख दूर, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत। और हंस के दिखाओ फिर आ की होया। चलो हासा ज्यादा सी ना, इदां ही खुश रहा करो। और ये गल्लां फिर कहांगे कि ये सिर्फ इदां ना सोचो गल है जिद्दां एक बार यही दसिया भी नहीं सासा, कोई कहता मालक तो हवा ही बड़ी भरते है ना, एवं हवा भरी जाते। वही कहते काका हवा भरन के नाल ही तो जिंदगी चलती है, जे हवा ही अंदरों निकल जाए फिर तो बंदा ठुस मर गया बंदा। एक गड्डी के टायर चो हवा कढ़ दो तो गड्डी चलेगी, हवा भर दो फिर ही चलनी है। हुण कोई ना कई बार देखिया अगर नौजवान ना जिम च डंड मारता हो, नहीं कर कर तू 10 होर मार सकता, कर कर। दूजा कहता देख हवा भरदा, वो जो हवा भरन ना 10 होर मार लेंदा तो शक्ति उसकी वधदी है। तो हवा भरना कोई माड़ी गल नहीं है। जे कोई नहीं तुर सकता, तुसीं कहंदे तुर कर सकदा तुर, और उठ के तुरना शुरू कर देवे तो तुहाडी हवा भरन दे नाल ही उस जान आ गई। बोलो समझदे हो कि नहीं? तो ऐसी भी हवा ही भर रहे हैं, तां ही तो लखां लोग उड़े फिरदे हैं। समझदे हो कि नहीं? और ये हवा का तो रोल है, हवा ही तो पतंग नूं उचाइयां तक लैके जाती है। गुब्बारे चो हवा कढ़दे हो तो जमीन ते ही रहिंदा रहिंदा, हवा भरी हो तो इदां उड़दा फिरदा है। और ऐसी भी तुहाडे च मालिक दी रहमत दी, विश्वास दी हवा भरनी चाहते हैं कि तुसीं उन्हां बुलंदियां ते पहुंचो कि दुनिया देखे वो कल धरती ते रेंगण वाला जो आसमान दी बुलंदियां ते बैठा है। ये वाकई मालिक दी रहमत है। क्योंकि फिर कहांगे कि उही गुड्डियां चंगियां उड्डियां जिहड़े मुरशद आप, जिहड़ियां मुरशद आप चढ़ाइयां, उन्हां गुड्डियां नूं डर नहीं जिहनूं मुरशद आप बचाइयां। कहते ਜਿਹੜੀਆਂ सतगुर बचाता उन्होंने कोई डर नहीं, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ कोई थले ला ही नहीं सकता। इसलिए तुसी भी ये जिंद गुड्डी जिसने डोरा मुरशद हथ, बस सुनो ही हुण तुसी भी अपनी जिंदगी की गुड्डी दी ना, गुड्डी समझते हो ना, यानी पतंग, ਇਹਦੀ डोर मुरशद के हथ दे दो, मालिक के हथ दे दो। तो कहते हैं ਜਿਹਦੀ डोर ਉਹਦੇ हथ च होवे ਉਹੀ फिर चढ़ाइयां चढ़ता है, ਉਹੀ उचाइयां ते पहुँचता है। अज तो सुट दो अपनी डोरा साडे नाल फड़ लईए असीं। समझते हो कि नहीं? यकीन रखो, विश्वास रखो, क्योंकि ਜਿਹਦੀ डोर ਉਹਦੇ हथ च हुंदी है ना, फिर वो गुड्डी नूं कोई कट नहीं सकता, फिर वो गुड्डी सदा उचाइयां ते रहिंदी है। इसलिए हुण जे मालिक दे हो गए हो, पूरी तरह विश्वास रखो, यकीन रखो, जुड़ जाओ मालिक दे नाल, तो फिर तुहाडीआं गुड्डियां भी ऐसियां चढ़नगियां कि दुनिया देखेगी। समझदे हो कि नहीं?
ਸੋ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਨ ਕਿਵ ਜਲ ਪੀਵੇ ਆਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਲੈ ਪਾਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ, ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਦੀ ਡਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾ ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਅਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਕੀ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 4 ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता। Jai